सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख किस दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। तुमरी शरण तुम्हारी ही आसा, तुम ही सजन सोहिले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनिए मुख सालाहण मंद। सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए शास्त्र सिमृत वेद। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगी अटल चवर छतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर चल रही लड़ीवार श्री जपजी साहिब जी की कथा विचार नाल जुड़न का यतन करिए। गुरु चरणों के विच जुड़ मिल बैठे सत्संगी जनों, आओ रचना पवित्र करदियां गुरु चरणों के विच शीस नवाउंदियां गज के फतेह का जवाब फतेह विच दिओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज ही आप साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी के पावन मुखार बिंद तो उचारण की हुई बाणी जपजी साहिब जी की 9वीं पौड़ी की विचार साझी करनी है। हुणे आप जी ने इस पौड़ी के जाप सरन किए हैं। और विचार दे वल आइए। गुरु नानक देव पातशाह जी इस पावन बाणी के द्वारा सानू की समझाउण दा यतन कर रहे ने। गुरु नानक देव पातशाह जी आख रहे ने, सुनिया ईश्वर ब्रह्मा इंद। हजूर आखदे कि सुनन दे नाल, सुनिया दा अर्थ है सुनन दे नाल जिहड़ा मनुख है वो ईश्वर ब्रह्मा इंद, जिमें असी पिछे पढ़ के आए सी, गुर ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। भी जिहड़ा गुरु है वो इहो जी समर्थ बख्शदे भी जिहड़ा मनुख है वो शिवजी वर्गा हो सकदा है। उहदी जिहड़ी बुद्ध है वो माता पार्वती वर्गी हो सकती है। वो ब्रह्मा वर्गा जिहड़ा उच्चा जीवन है वो धारण कर सकदा है। उहदे वर्गा वो स्वरूप है जिहड़ा उहदा बन सकदा है। तो गुरु नानक देव पातशाह जिस पावन बाणी के अंदर समझाउण दा यतन करते हैं कि सुनन दे नाल ही जिहड़ा मनुख है वो इन्हां जिहड़े शिवजी है ब्रह्मा है इंद्र है इन्हां वर्गा उच्चा होने की जिहड़ी मन दे विच चाहना रखदा है। कहंदे वो जिहड़ी चाहना है जे वो गुरु का जिहड़ा शब्द है उन्होंने एक मन एक चित हो के समझदा है, उसनों सुनदा है। तो इन्हां वर्गा जिहड़े देवते हैं इन्हों बड़ा उच्चा जिहड़ा जीवन है, जिहड़ा इन्हां दी पदवी है बड़ी उच्ची मन्नी जाती है।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਆਸਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਦਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਤ ਨਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਕਰ ਸਨ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸੋ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਤਤ ਸੋ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤਤ ਸੋ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਹਿ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਤਰ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਈਸ਼ਰ ਵਰਗਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗਾ, ਇੰਦਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਹਨ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਪ ਹੀ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਖੋਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਏ ਗਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਆਓ ਰਬਾਬ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠਣਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੂਆਂ ਤਿਸ, ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਜਣਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ। ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸੱਜਣ ਰੱਖਿਆ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼, ਵੀ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤਲ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਸਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦ ਕਰਨੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਯੋਗ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਯੋਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਹਨ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਹਨ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਨਾ ਮਾਰਨ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਭਾਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਯੋਗ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾ ਆਪ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਚਲਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਝੂਠੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ
ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣੇ। ਵੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਕਿਹੋ ਦੀਵਾਨੋ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹਨ, ਦਰਬਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਕਿਹੋ ਦੀਵਾਨੋ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਹਰ ਦੀ ਬਾਣੋ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਜੁਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਤੋਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦੇ, ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਦਾ ਫਿਰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੁਚੱਜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ में, इस जगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਥੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੀ। ਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਡੇ ਲਤਾੜਦਾ ਫਿਰਦੇ। ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ। ਹਿਆਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦੇ। ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੁੰਡੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਉਹ ਦੁਰਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਖੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
साडे ते उस परमात्मा दे विच सिर्फ इन्नी एक विथ है, वो झूठ की जिहड़ी कंध है साडे विच फसी हुई। जदों वो भंभीरी दे पाप जिहड़ा उहदा खंभ है ਉਹਦੇ जिन्ना साडे अखां दे उत्तों पर्दा अज्ञानता दा लथ गया, सानू गुरु दे दीदारे होने शुरू हो जावणगे। ते हजूर आखदे तैनूं इहदे वास्ते सिर्फ सुनिया है, जोग जुगत तन भेद तैनूं सुनना है, तो तैनूं जोग दी जिहड़ी जुगती है, जिहड़ा ढंग तरीका है उस परमात्मा दे नाल मिलण वाला, वो जिहड़े गुज्जे भेद हन उन्हां दे बारे ज्ञान हो जाना है। सुनिया है शास्त्र सिमरत वेद, सुनण दे नाल 6 शास्त्र जिहड़े संसार दे विच 6 शास्त्र हैं, हिंदू इतिहास दे हिंदू जिहड़े लोग हैं उन्हां दे ये ग्रंथ हैं, उन्हां दी उदाहरण दिंदे गुरु नानक देव पातशाह जी ने समझाया भी सुनण दे नाल ही 6 शास्त्र 27 सिमरतियां ते 4 जिहड़े वेद हैं इन्हां दा ज्ञान प्राप्त हो जाता है सिर्फ गुरु की गल सुनण दे नाल। क्योंकि इन्हां दे विच भी उस परमात्मा की जिहड़ी गल है, उस परमात्मा के नाम नूं पुकार पुकार के आख्या गया है। ढंग तरीका वखरा है। हजूर ने भांडा साडा लिया तो वस्तु उहदे विच अपनी टकाई है। जिवें एक भांडे दे विच किवें चाहे असीं उहदे विच दुध पा लईए, दुध भी उवें दा आकार धारण कर लैंदा है। चाहे उहदे विच पानी पा लईए, जिवें दा भांडा है उवें दी चीज़ उहदे विच पाईए, वो उवें दा आकार धारण कर लैंदी है। उसी तरह हजूर ने भांडा साडा वरते है तो वस्तु उहदे विच अपनी टकाई है, तो सानू समझाउण दा यतन करदे ने भी सिर्फ सुनण दे नाल ही जिहड़े 6 शास्त्र हैं, 27 सिमरतियां ते 4 वेद हैं, उन्हां दा ज्ञान हासिल हो जाता है। जे तू एक गुर की सिख सुनी, जे तू गुरु की एक सिक्ख्या नूं ध्यान दे नाल सुन लिया ना, तेनू उस परमात्मा का जिहड़ा दरबार है उहदा रस्ता तेनू जापना शुरू हो जाना है भी इस रस्ते ते चलिया होया मैनू उस परमात्मा के दीदारे होने शुरू हो जाने। तो कोई सुहागण इस्त्री पावन बाणी के अंदर बड़ी सोहनी उदाहरण मिलती है भी एक सुहागण इस्त्री नूं दुहागण इस्त्री, सुहागण वो है जिहदा पति उहदे कहने दे विच चलदा है, ते दुहागण वो है जिहड़ी अपने पति के प्यार तो वांझी हुई बैठी है उहदा भी जीवन सुहागणा वाला, तन ते श्रृंगार वो भी करदी है। क्योंकि सुहागण की जिहड़ी निशानी है उहदा ये हुंदा भी उहने शरीर के उत्ते जिहड़े वस्त्र हैं बड़े सोहणे पाए हुंदे हन, गहना गट्टा पाया हुंदा है, ते उहदी मांग दे विच संधूर भरिया हुंदा, ते कपड़ियां नूं वेख के अंदाजा लाया जा सकदा भी सुहागण इस्त्री है। हुण एक सुहागण है, दूसरी दुहागण है, वस्त्र दोवां ने इक्को जे पहने ने, पर जिहड़ी सुहागण इस्त्री है उहदे वल वेख के दुहागण आखदी है भी ਇਹਦਾ ਤੇ जीवन बड़ा खुशहाल लगता है, ਇਹਦੇ पति लगता है भी ਇਹਦਾ पति ਇਹਨੂੰ बहुत प्यार करता है, तो ਇਹਦੀਆਂ हरेक लोड़ है ਜਿਹੜੀ ਉਹ पूरी करता है। तो मैं ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਹੀ भी ਇਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾਪਨ ਕਿਵੇਂ है, भी ਇੰਨਾ खुश ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ है। ਉਹਨੇ सवाल किया भी तेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ खुशी ਕਿਵੇਂ है, तू ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ कपड़ा शरीर ते पहनदी है, किहो ਜਿਹੇ बचन तू बोलदी है, किहो जिहा तेरा वेश है जां किहो जिहा तेरा सुभाव है, जिन्हां दे कारण तेरा पति तेरे वास दे विच आंदा। कहंदी मेरा पति तो हमेशा मेरे नाल लड़दा ही रहिंदा। हुण उस सुहागण नूं सवाल करदी है कवन सो अखर कवन गुण कवन सो मणियां मंत, किवें दा तेरे कोल अखर है शब्द हैं जिहड़ियां दा तू उचारण करदी है। कवन सो अखर कवन गुण, किहड़ा गुण है तेरे अंदर, कवन सो अखर कवन गुण कवन सो मणियां मंत, किहड़े मंत मणियां दा अर्थ है भी मोतियां वांगू जिहड़े परोए हैं जिहड़े मुख तो शब्द उचारण करनी, किहड़े मंत्रां दा तो मुख तो उचारण करदी है। कवन सो वेसो हौं करी, किवें दा मैं पहरावा पहना, जित वस आवे कंत, जिहदे नाल मेरा पति मेरे वस विच आवे। ते हुण जिहड़ी सुहागण इस्त्री जवाब दिंदी है निमन सो अखर भी अपने अंदर नीवापन लैके आ। जे तेरा पति तैनूं कुछ बोलदे ते उन्होंने सत बचन करके मनण दा यतन कर। निमन सो अखर खवन गुण, मुख तो चंगे शब्द हैं जिहड़े ਉਹ जे उन्हां दा गुणा उन्हां गुणां नूं धारण कर। निमन सो अखर खवन गुण जिहबा मणियां मंत, ते जीभां दे विचों मिठे बोल हमेशा बोल, मिठे बोलां दा उचारण कर। जदों तेरा पति बाहरों काम तो थकिया टुटिया आवे तू उन्होंने चंगे तरीके दे नाल डील कर। निमन सो अखर खवन गुण जिहबा मणियां मंत, ये 3 भैणे वेस कर, इन्हां तिन्नां दा तू वेस बना, कपड़ा बना, तां वस आवी कंत, तां जाके तेरा पति तेरे वस दे विच आवेगा। ते हजूर इस पावन पौड़ी दे द्वारा सानू यही समझाउण दा यतन करदे ने कि जिहड़े उस परमात्मा दे नाम दे विच जुड़े ने
ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਰਮਹੀਨ ਧਨ ਕਰੇ ਬਿਨੰਤੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਾਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਾਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ